Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna ma'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa husaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lahwa wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Sami'allahu liman hamidah. A'udzubillahi minasyaitonir
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. اللهم الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهوا قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما الله أكبر سبحان الله سبحان سبحان سمع الله لمن حمده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله. أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله. أستغفر الله.
Kotak kan? Kotak berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para jamaah salat gerhana bulan malam Senin 15 Rabiul Awal 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 7 menjelang 8 September 2025 dengan kalimat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, anfiqu, khusus untuk khutbah gerhana matahari maupun gerhana bulan, berarti sekarang gerhana bulan, disuruh mengingatkan untuk infak, untuk sedekah, kemudian untuk memperbanyak ibadah, kemudian untuk banyak beramal soleh yang lainnya. Dengan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, dengan yang Allah takdirkan rezeki untuk kita semua. Min qabli, dari sebelum ayatia, sebelum datangnya suatu hari, yang hari tersebut bermakna yaumala fihi, yaitu hari yang tidak ada jual beli di dalamnya, berarti hari kiamat. Maka kita disuruh sebelum hari kiamat harus memperbanyak amal soleh. Wala kholatu wala syafa'ah, dan juga tidak ada saling tolong-menolong maupun saling memberi syafaat. Pada hari kiamat manusia banyak yang kesulitan. Jangankan dengan teman, jangankan dengan tetangga, dengan keluarga saja, ataupun suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak, di hari kiamat banyak yang kesulitan. Hanya orang yang imannya benar yang Allah selamatkan dari siksa hari kiamat. Semoga kulolan manungsa termasuk orang yang imannya benar. Amin. Allahumma amin. Kemudian ayat ini ditutup dengan wal kafiruna humudz zalimun. Sudah membaca ya ayyuhalladzina amanu, perintah infak, iman kepada hari kiamat. Keempatnya
mengancam sifat kafir termasuk orang dolim. Maka ulama ada beberapa pendapat. Yang pertama, kenapa diancam kafir dolim padahal tadi manggilnya iman, nyuruhnya infak, terus harus yakin hari kiamat. Kalau kita tidak berinfak untuk jihad fisabilillah, resikonya agama Allah rendah. Maka ciri-ciri penyakit kafir yang sifatnya zalim. Pendapat yang kedua, dimaknai infak itu zakat. Zakat sifatnya wajib rukun Islam. Maka kalau tidak zakat, berarti sama dengan menghancurkan rukun Islam. Akhirnya bersifat kafir juga. Kemudian pendapat yang ketiga, kenapa ayat akhir mengancam orang kafir termasuk menjadikan kita sifat kafir dan dolim? Karena infaknya pelit, bakhil, baik untuk jihad maupun untuk zakat maupun untuk yang lainnya. Maka orang bakhil diancam. Dan orang bakhil itu dalilnya banyak sekali, harta bendanya akan menjadi siksa di hari kiamat sampai di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dengan ini semoga kulolan panjenengan insya Allah selamat, tidak akan diponis atau tidak akan dinilai kafir maupun dolim. Insya Allah. Kemudian mengenai tentang gerhana bulannya, dalam kitab Imam Bukhari nomor hadisnya 1053, kalau kitab Imam Muslim, Tirmidzi, Ahmad dan lainnya beda-beda, tapi ingat bab, judul ataupun kitab yang membahas tentang gerhana, kalimatnya kusub syamsi atau khusub. Huruf kaf kusub artinya gerhana, huruf kha khusub artinya sama-sama gerhana. Dipakai oleh ilmu hadis. Pakai huruf kaf ya benar, pakai huruf kha benar. Kusub dan khusub ternyata benar semua. Kusub pakai huruf kaf berarti cahaya hilang. Khusub pakai huruf kha bermakna cahaya redup. Berarti intinya pada bahayus ya. Semoga tidak menjadikan kita salah arti. Maka hadisnya juga ini di atas menggunakan kusub. Sekarang yang saya ambil di bawah. An Asma'i binti Abi Bakri. Kisah ini dari Asma, anaknya Abu Bakar, kakaknya Siti Aisyah. Artinya dalam kalimat ini, seorang kakak yang lebih usia 17 tahun lebih tua, bahasa lainnya senior, atau bahasa lainnya orang tua, atau bahasa lainnya guru, atau bahasa lainnya orang yang dianggap sudah lebih mumpuni, ternyata Allah mentakdirkan ilmunya di bawah Siti Aisyah. Siti Aisyah yang adiknya ilmunya lebih mumpuni daripada kakaknya. Maka itulah kehidupan. Bisa ada guru SD sampai pensiun hanya guru SD, muridnya sudah jadi profesor, doktor, kiai haji, ulama. Muridnya lebih pintar. Itu sudah hukum alam, Allah mentakdirkan masing-masing. Begitupun ada manusia yang bapaknya bukan nabi, anaknya menjadi nabi. Jadi itulah kehidupan. Begitu pula sahabat, bapaknya kafir, orang tuanya musyrik, anaknya jadi mujahid, pejuang Islam. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Asma, bagaimana kalimat asma? Ataitu Aisyata, aku mendatangi Aisyah, kata Asma, sang kakak mendatangi adik. Atau bahasa lainnya, Asma menemui adiknya, yaitu Aisyah. Zauzan Nabi SAW, yaitu Siti Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah ketemu dengan adiknya, khina khosafatis syamsu, ketika terjadi gerhana matahari. Maka ulama berbeda pendapat lagi. Gerhana itu kejadiannya 2 Hijriah.
Ulama yang lain, gerhana itu kejadiannya 5 Hijriah. Ulama yang ketiga, yang kejadian 2 Hijriah, itu gerhana matahari. Yang terjadi 5 Hijriah, itu gerhana bulan. Dua-duanya benar. Maka itulah manusia. Kadang ada yang ilmunya baru kenal 1, baru kenal 2, akhirnya saling berseberangan. Giliran ulama yang ketiga mengumpulkan data. Ternyata benar semua. Tinggal kita memperluas ilmu pengetahuan. Maka pada waktu gerhana itu, kata Asma, kakaknya Siti Aisyah, faidan nasu, maka waktu itu tatkala manusia qiyamun yusalluna, mereka pada melaksanakan sholat. Berarti kalau bahasa manusia melaksanakan sholat, sholat berjamaah. Jadi sholat gerhana itu berjamaah. Kalau ada yang menafsirkan sholat berjamaah boleh sendiri-sendiri, betul, itu haknya ulama yang menafsirkan boleh sendiri-sendiri. Cuman kalau sendiri-sendiri berarti menyalahi hadis ini. Hadis ini dan hadis yang lain, sholat gerhana itu berjamaah. Karena kalimatnya manusia. Kalau manusia itu berarti banyak orang. Kecuali kalimatnya iman sendiri. Nah ini berarti beda. Maka itulah pentingnya sholat berjamaah. Lalu selanjutnya Asma memberikan rinciannya lagi. Fakultu, maka aku bertanya kepada Aisyah. Oh, kalimat sebelum bertanya, selanjutnya wa idza hiya, dan ketika itu hiya domir kata ganti untuk Siti Aisyah. Pada waktu gerhana matahari manusia melaksanakan sholat berjamaah gerhana, dia Aisyah posisinya qaimatun, ikut berdiri sholat. Karena perempuan pakainya tamarbutoh, qaimatun. Berarti perempuan boleh ikut sholat berjamaah. Lagi-lagi ulama beda pendapat. Jumatan saja yang wajib, perempuan enggak sholat jamaah enggak apa-apa kok. Masa sholat gerhana sunnah aja kok menggerakkan wanita-wanita, menggerakkan perempuan-perempuan, mengumumkan perempuan ayo pada sholat jamaah, reka-reka teman. Itu kalau bahasa kita di kampung-kampung. Berarti ulama tersebut boleh berpendapat seperti itu. Haknya dia. Masing-masing punya dalil. Yang satu punya dalil perempuan sholat berjamaah, hadisnya sahih mutawatir. Yang satu lagi ulama menafsirkan sholat Jumat yang wajib aja, perempuan nggak sholat. Dua-duanya benar. Tinggal kita menggunakan akal. Apa menggunakan akal? Contoh, kalau sholat Jumat, dimanapun masjid, pasti penuh masjid. Itu sholat Jumat. Maka karena nggak ada tempat untuk wanita, ya wanita di rumah, nggak ada tempat. Kalau sholat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, tidak ada masjid penuh. Kenapa? Ya orang pada kerja kalau gerhana matahari siang, orang pada tidur kalau gerhana matahari malam, longgar masjid. Maka perempuan jelas boleh. Longgar sih, ada tempat. Ya. Akal yang kedua, kalau Jumat kan panas, laki-laki penuh terus perempuannya disuruh dilatar. Berarti kita menyiksa istri-istri kita menyiksa wanita-wanita orang beriman. Ya kalau yang dijemur padi, yang dijemur gabah, yang dijemur jagung kedelai sih nggak apa-apa. Nah, yang dijemur istri kita, ya nggak boleh. Maka pantas di rumah. Tapi Allah mentakdirkan Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, perempuan sholat Jumat. Kenapa? Ya karena longgar. Kenapa? Ya karena adem. Panasnya di sana itu mendapat blower AC dari masing-masing pintu, kemudian Ka'bahnya 12 meter persegi kayak kubus, daya resap meresap panasnya matahari membuat di sekitarnya itu tidak kena terik matahari, belum lagi keramiknya termahal di dunia mampu meresap panasnya matahari, akhirnya panasnya redup. Jadi wanita di Masjidil Haram boleh sholat Jumat. Saya pun sering sekali kalau ibadah umrohnya pas ketemu Jumat, sering melihat wanita sholat Jumat. Begitupun di Masjid Nabawi.
Jadi persoalannya kenapa Jumat wanita nggak datang, masjidnya penuh. Persoalan yang kedua, panas. Buktinya apa? Idul Fitri, Idul Adha. Perempuan disuruh keluar, sekalipun lagi haid, ayo keluar, datang ke tempat lapang, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Padahal lagi haid, gak ikut sholat. Kenapa? Manfaatnya silaturahim, manfaatnya ketemu saudara banyak, manfaatnya mendengarkan nasihat, tausiah, khutbah. Walaupun haid, suruh berangkat. Nah kalau istri Nabi aja sholat berjamaah, kok kita baru kelasnya ustadz, kelasnya kiai, ngelarang istri sholat berjamaah. Ilmu kita melebihi Nabi apa? Begitupun Umar bin Khattab, istrinya pergi ke sholat jamaah, Umar nggak berani ngelarang. Nah kita ilmunya nggak ada apa-apanya dibanding Umar, kadang-kadang sudah mengeluarkan dalil perempuan jangan sholat berjamaah di musola, jangan sholat berjamaah di masjid. Ini pakai hadis yang satu, perempuan sholatnya di rumah, di kamar, tersembunyi, yang di belakang, yang ngumpet. Ya Allah, dalil yang sahih mutawatir banyak wanita sholat berjamaah, kok menggunakan dalil yang satu, yang kurang sahih dan kurang mutawatir, tapi diamalkan oleh ulama negara tertentu seolah-olah paling benar. Padahal seluruh dunia boleh semua. Itulah kita berbeda pendapat akan selalu ada. Kembali kepada hadis. Setelah tanda Aisyah ikut sholat berjamaah, fakultu, maka aku berkata, maksudnya bertanya Asma kepada Aisyah. Malin nasi, ini manusia lagi apa? Sholat apa? Kok pada ngumpul sholat? Fa'asyarat biyadiha ilas sama'i, maka Siti Aisyah menjawab dengan isyarat, bukan dengan ucapan. Asma'nya bertanya dengan ucapan, Siti Aisyahnya menjawab dengan isyarat biyadiha, tangannya Siti Aisyah. Ilas sama'i, menunjuk ke langit. Kalau orang Arab menunjuk ke langit itu tangannya begini. Beda dengan orang Indonesia. Langit mana? Pakainya jari satu. Beda adat, beda budaya, beda tradisi, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya sama, bener. Langit ya arahnya ke atas. Mau pakai jari satu, mau pakai kayak orang Arab senangnya begini, nggak apa-apa. Itulah kehidupan. Maka setelah Siti Aisyah menjawab seperti itu, waqalat, dan Siti Aisyah baru berkata, tapi kata-katanya bukan soal kata-kata di luar sholat, karena batal kalau kata-kata di luar sholat. Apa yang diucapkan Siti Aisyah? Subhanallah, Maha Suci Allah. Sambil tangannya menuju ke langit, mengucapkan Subhanallah. Benar. Lalu fakultu, lagi-lagi Asma tanya lagi. Bukannya ikut sholat tapi tanya terus. Berarti makna hadis ini, orang sholat boleh ditanya. Itu hikmah ilmu fikihnya. Ternyata orang sholat boleh ditanya. Bahasa sekarang yang gampang, anak sekolah mau berangkat, kita orang tua lagi sholat duha. Si anak disamper teman-temannya mau berangkat, Mak, Pak, uang jajan mana? Uang saku. Sambil pakai isyarat, nunjuk meja, apa nunjuk selorok, apa nunjuk apa. Pakai isyarat boleh. Jawab anak kepentingan mau berangkat sekolah, minta uang sangu. Itu biar contoh yang gampang. Ternyata jawaban pakai isyarat boleh. Jangan ngomong, kalau ngomong batal. Tuh di selorok, tuh di meja, batal sholatnya. Tapi pakai isyarat. Seperti kita, kunci kendaraan di mana? Saya mau berangkat kerja. Pakai isyarat. Di mana lemari atau di mana. Jadi ternyata orang sholat boleh ditanya, dan orang lagi sholat boleh menjawab dengan isyarat. Seperti hadis lain, membukakan pintu boleh. Asalkan jangan membelakangi kiblat, jangan jalan-jalan, tapi sekedar geser, bergerak untuk membuka pintu, baru keluarga yang mau masuk, masuk. Itu boleh. Begitupun hadis yang lain, baginda Nabi sholat itu dinaiki oleh Hasan Husain, lagi sujud, diduduki Hasan Husain, cucunya. Enggak apa-apa. Ya, jadi jangan sampai menganggap, oh nanti sholatnya batal, ada gerakan lain. Kalau ada sunnahnya Nabi enggak apa-apa. Jangan mengatakan batal. Kecuali sengaja enggak ada anak dan enggak ada apa-apa, terus gitu. Kemudian hikmah lagi selanjutnya, setelah maca subhanallah,
Fakultu, Asma nanya lagi, ayatun, ini merupakan tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda apa ini? Nah, sekarang teknologi zaman semakin maju, Allah menjawab lewat takdir kemajuan peradaban umat Islam maupun teknologi sains dan ilmu pengetahuan. Satu, gerhana itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berarti sistem tata orbit, peredaran tata surya dan berbagai macam mengatur perputaran planet-planet yang ada di galaksi dan disebut lainnya tertata rapi. Baru diketahui sekarang. Zaman dulu sampai zaman ulama salafus soleh belum diketahui tentang peredaran matahari dan bulan. Kemudian tanda-tanda kebesaran Allah di zaman sekarang apa? Menjadikan kita menghitung ilmu hisab. Di zaman ulama salafus soleh menafsirkan ilmu hisab itu ilmu ngitung. Bulan ini 29 hari, berarti besok 30 hari. 29 hari, 30 hari. Menghitung bahasa Arabnya hisab. Tapi hisab ilmu zaman sekarang ditambah teknologi, ditambah teropong, ditambah teleskop, mampu menghitung perputaran matahari dan bulan dengan tepat. Zaman ulama salafus soleh belum ada alat teknologi untuk menghitung. Yang ketiga, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala zaman sekarang Allah takdirkan manusia bisa membuat jadwal kalender tentang gerhana matahari dan bulan. Seluruh dunia sampai hari ini silahkan buktikan kelompok Islam mana yang punya kalender, yang punya almanak, yang punya tanggalan Islam Qamariyah Hijriyah yang berani menjadwal gerhana matahari, gerhana bulan. Gak ada kecuali Muhammadiyah. Jadi kita itu diajari oleh pimpinan besar Muhammadiyah menjadi orang Islam yang maju, menjadi orang Islam yang cerdas, menjadi orang Islam yang berperadaban, menjadi orang Islam yang kenal teknologi, menjadi orang Islam yang wawasan ilmu pengetahuan alamnya diperluas. Jangan sampai agama seolah-olah anti kemajuan, anti kecanggihan, anti modernisasi. Yang keempat, arti ayat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala atas kebesarannya zaman sekarang melanjutkan kehebatan Umar bin Khattab berani mengadakan penemuan kalender Hijriyah. Di zaman Nabi nggak ada, di zaman Abu Bakar nggak ada, ini perbuatan bid'ah. Dalam ilmu balagho, bid'ah yang bermakna badi' ataupun baru boleh, asalkan bukan ibadah mahdoh, bukan ibadah habluminallah, bukan ibadah ubudiyah, melainkan penemuan-penemuan tentang kemajuan dibolehkan. Berarti kita bermuhammadiyah, alhamdulillah, diajak selalu menemukan solusi, menemukan ilmu baru, dan menemukan berbagai macam kemajuan. Alhamdulillah, di seluruh dunia kita Muhammadiyah organisasi yang paling disebut tertib, maju, modern, dan kaya raya. Walaupun kitanya kadang miskin, tapi organisasinya kaya raya. Karena Islam itu mengajarkan kaya. Kalau umatnya miskin itu memang takdir dari Allah. Umat dari zaman Nabi juga banyak sahabat yang miskin, tapi Islamnya kaya. Karena Islamnya berani berhadapan dengan Romawi Persia. Selanjutnya, jawaban Siti Aisyah ditanya Asma tentang tanda-tanda kebesaran Allah, fa wa asyarat, lagi-lagi jawaban Aisyah dengan isyarat. Na'am, seperti kalimat mengiyakan na'am, pakai anggukan. Berarti kita umpama, Pak, Ma, saya mau berangkat dulu ya. Jangan jawab, iya, batal sholatnya. Tapi cukup ngangguk. Akhirnya si anak berangkat sekolah. Atau suami izin ke istri, atau istri izin ke suami. Cukup ngangguk. Berarti tandanya izin rumah tangga supaya harmonis. Boleh menjawab dengan anggukan.
Jangan dengan ucapan. Kalau ucapan silahkan Pak, batal sholatnya. Jadi ternyata ilmu fikih yang diambil dari hadis ini bisa nyampe lebih dari 10 poin. Hebat banget Islam kalau dikembangkan. Baru satu hadis saja bisa lebih dari 10 poin tentang perkembangan peradaban umat Islam. Semoga kulolan panjenengan yang hari ini alhamdulillah niat mengamalkan sunnah baginda Nabi, robah image ataupun opini ataupun pola pikir yang masyarakat sudah terlanjur dari dulu mengartikan lah kalau sunnah tidak diamalkan nggak apa-apa. Akhirnya image ini merusak nilai semangat kaum muslimin. Meninggalkan sunnah Rasul, akhirnya semangatnya meninggalkan. Bukan semangat mengamalkan. Harus dirubah kita sebagai orang beriman. Bagaimana cara merubahnya? Contoh, kita ketemu amalan sunnah Rasul, ayo kita amalkan. Apa tujuannya? Meningkatkan pahala sebanyak mungkin. Contoh, kalau ada orang kredit kendaraan, ada orang kredit rumah, ada orang kredit barang sesuatu, kredit aja kita senang. Asalkan menikmati. Punya mobil kredit, punya rumah kredit, punya apa kredit. Kita senang. Apalagi Allah memberi cash rumah, 10 rumah, mobil 10. Pasti nggak ada orang bilang, nggak apa-apa nggak dikasih rumah 10. Nggak apa-apa nggak dikasih mobil 10. Nggak apa-apa nggak punya motor 10. Saya mah mau kredit aja. Nggak mungkin jawab begitu. Maka kita harus berani merubah image. Jangan sampai mengatakan, sunnah kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Akhirnya umat Islam malas. Tapi ayo sunnah kita amalkan supaya kita pahalanya semakin berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari berdoa agar doa di waktu yang mustajab, posisi sedang suci masih berwudu dan di tempat yang suci yaitu masjid, serta posisi kita sedang mengamalkan menghidupkan sunnah, banyak orang lain yang tidak menghidupkan sunnah. Yang kelima, posisi kita masih posisi dari jaminan baginda Nabi Muhammad SAW tentang barang siapa menghidupkan sunnahnya baginda Nabi akan mendapatkan berbagai kemaslahatan, rahmat dan lain-lain keberkahan. Amin Allahumma amin. La ilaha illallahul halimul azim. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah yang maha lembut, maha halus, dan maha agung ya Allah. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah yang memiliki langit dan memiliki arsy yang mulia. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah yang memiliki arsy yang agung. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alna baladan aminan ya Allah. Jadikan kami memiliki negara yang aman. Aman dari penjajahan kekuasaan yang zalim, aman dari malapetaka bencana, aman dari para demonstran yang anarkis, aman dari musuh-musuh Islam yang selalu mengganggu, aman dari kehendak-Mu kami umat Nabi-Mu hidup di akhir zaman, aman dari fitnah ya Allah. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan kami fi barokatik, mendapatkan berkah darimu ya Allah, mendapatkan berkah dari syariat agamamu ya Allah, mendapatkan berkah dari berbagai apa yang Kau ridhoi ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman ya Allah. Jadikan keluarga kami, anak keturunan sebagai penyejuk hati, penyejuk dalam nilai-nilai keimanan, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa di antara kami ya Allah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan biarkan hati kami condong pada kesesatan setelah petunjuk-Mu datang kepada kami, ya Allah. Engkaulah yang maha kami minta petunjuknya dan Engkaulah yang maha pemberi petunjuk, ya Allah. Rabbij'alni muqima shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan keturunan kami menegakkan salat. Engkaulah yang maha penerima doa, ya Allah. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni kedua orang tua kami, baik yang masih hidup apalagi sudah meninggal. Ampuni semua, diringankan saudara-saudara orang beriman di hari penghisapan, di hari pertanggungjawaban, di hari kiamat, ya Allah. Karena doa-doa kami saling melengkapi, saling menyelamatkan, saling memberi syafaat kepada sesama saudara orang beriman. Setelah Engkau memberikan ridho izinnya, baginda Nabi memberi syafaat, ya Allah. Allahumma, ya Allah, arinal haqqa haqqan, nampakkan yang hak tetap hak. Warzuqna tiba'ah, berikanlah rezeki agar kami mampu mengikuti yang hak. Wa arinal batila batilan, ya Allah, nampakkan yang batil tetap batil. Warzuqna ijtinabah, ya Allah, berikanlah rezeki agar kami sanggup, mampu meninggalkan, menjauhi yang batil, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.